हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी है कर्मचारी मानकर पई आसिला खुशी खबर। सप्ताह 4 दिन काम और अन्य 3 दिन छुट्टी रहिबो। श्रम आईन हेबो बड़ परिवर्तन। केंद्र सरकार श्रम आईन संशोधन करने योजना करुँचे। गोटे सप्ताह जड़े व्यक्ति सर्वाधिक 48 घंटा काम करेंगे प्रस्ताव दि जाए। सहित अनेक नियम सरकार कोहल करने अनुमान कर सूत्र अनुसार जड़े व्यक्ति सप्ताह 4 दिन काम कर प्रत्येक दिन सर्वाधिक 12 घंटा काम करने को अन्य 3 दिन छुट्टी मिल एने योजना प्रस्तुत होती। दैनिक काम समय सीमा 8 घंटा 12 घंटा को वृद्धि करने को। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार केंद्र श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा सोमवार कहते कर्मचारी सप्ताह सर्वाधिक 48 घंटा काम करने को नियम हेबो। या सहित कर्मचारी माने निजर दैनिक कार्य अवधि परिवर्तन करिहेबो। अर्थात गोटे दिन जड़े कर्मचारी 10 ରୁ 12 घंटा काम करी अन्य दिन में 6 घंटा काम करेंगे। या सहित सप्ताह 6 दिन बदल में 4 ରୁ 5 दिन काम कर निजर टार्गेट पूरण करेंगे। तो परवर्ती खबरटी हूँ दशम पास कर छात्र छात्री मानकर पई सुवर्ण सुजोग आसिला बड़ चाकरी सुजोग। नेहरू युवकेन्द्र संगठन स्वयंसेवक पदवी बाहर करिछि। एही पोस्ट 2021-22 भर्ती कर इच्छुक प्रार्थी मैंने आवेदन करने वेबसाइट www.nykS.nic.in को जाई संपूर्ण नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ंतु। नोटिफिकेशन मुताबिक मोटामोटी समुदाय 13,206 पद पर पदवी बाहरी। दशम पास कर व्यक्ति एथिपाई आवेदन करेंगे। योग्य व्यक्ति को 1 वर्ष पर संगठन विकासमूलक कार्य और अन्य प्रशिक्षण देवाई नियुक्ति कर 5,000 टंका प्रति मासरे स्टाइपेंड प्रदान कर। पदवी पर आवेदन करने को संपृक्त आवेदनकारी बयस अति कम 18 ରୁ 29 वर्ष होता दरकार। तेणु एथिपाई आवेदन कर शेष तारीख 20 फेब्रुआरी रही बेले फलाफल घोषणा तारीख रही 15 मार्च 2021। 1 एप्रिल 2021 ରୁ 31 मार्च 2022 जाए भर्ती कर। तेज से काम यूथ क्लब और डेभलपमेंट विभाग मध्य प्रेरक एजेंट काम कर। तो परवर्ती खबरटी हूँ पुणी चमकिले दुती चांद। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार पर मनोनीत अभिनंदन जणाइले मुख्यमंत्री। पुणी चमकिले ओडिया स्प्रिंटर दुती चांद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान पाइबे दुती। एने 5 जण खेलाड़ी नोमिनेट होते बेले से दुतींकर नाँ रही। यह सम्मान पर ओडिशार दुती चांद, शूटर मनु भाकर, हॉकी खेलाड़ी रानी रामपाल, रेसलर विनेश भोगाट और चेस खेलाड़ी केनेरू हाम्पी नामांकित होती। तेज भोटिंग आधार में मार्च 8 तारिख में पुरस्कार घोषणा कर। दुती बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार पर मनोनीत होता दूती को ट्वीट कर शुभेच्छा जणाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। प्रेरणार उत्स हो रहा आशा पोषण कर मुख्यमंत्री। 2020 ओलंपिक्स सिल्वर मेडालिस्ट पीवी सिंधु पाई बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब। तो परवर्ती खबरटी हूँ एसबीआई ग्राहकों आसिला जरूरी सूचना। बदलिला टंका उठाणर नियम। देशर सर्वबृहत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई ग्राहकों आसी बड़ खबर। जदि आपण एसबीआई एटीएम रु टंका उठाइबा जाउछंती तेबे एही नूतन नियम विषय जानि रखंतु। एटीएम रु टंका उठाइबा नै एसबीआई यार नियम रे परिवर्तन करिछि। एपरि न होय कि आपण नियम न जानि टंका उठाउछंती किंतु पर एहा आपणकर उपरे बोझ होई पारे। बैंक नियम अनुसार जदि आप एटीएम रु टंका उठाउछंती एवं आपनकर अकाउंट रे बैलेंस अभाव हेतु आपनकर ट्रांजैक्शन विफल होउछि तेबे आपनको एथिलागी किछिटा चार्जेस देबाको हेबो। अर्थात एसबीआई ग्राहकंकर पई अकाउंट रे बैलेंस नथिले एटीएम ट्रांजैक्शन विफल हेबो और ग्राहकों को अतिरिक्त जरिमाना देबाको हेबो। एसबीआई ऑफिशियल वेबसाइट अनुसार अकाउंट रे टंका अभाव कारबार विफल हेले बैंक जरिमाना बाबद को 20 टंका एवं जीएसटी अलग देबाको हेबो। या सहित भारतर सर्वबृहत वाणिज्यिक बैंक अण आर्थिक कारबार उपरे एही शुल्क आदाय कराजिबो। तेबे एसबीआई यार नियमित संचय अकाउंट धारी मानकु 1 मासरे 8टी मागणा कारबार करिवार सुविधा देइथाय। एथिरे 5टी एसबीआई एटीएम एवं अन्य 3टी एटीएम रे कारबार अंतर्भुक्त अण मेट्रो सहर गुड़िकर 10टी मागणा एटीएम कारबार उपलब्ध रही। तेबे सेथिमध्यरु 5टी कारबार एसबीआई माध्यम रे करा जायथवा एवं अन्य 5टी अन्य बैंक एटीएम कारबार को अनुमति दिया जायछि। ते परवर्ती खबरटी होछि राज्यसभा विदाय नेले गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसद भाव विह्वल हेले प्रधानमंत्री। आज राज्यसभा विदाय नेउछंती कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसद। एथिपाई गृह में दिजाई विदायी भाषण। गुलाम नबी आजाद, शामशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नदीर अहमद कार्यकाल सरुवा बेले से विदायकालीन संबर्धना दि जाइथिला। यापर राज्यसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अवसर में मोदी निजर वक्तव्य रखिते। निजर वक्तव्य में मोदी 4 राज्यसभा सांसद को प्रशंसा करते। तेज गुलाम नबी आजाद संपर्क में कहवा बेले मोदी भाव विह्वल हो जाते। एपरिक निजर लुह को रोकी पारि नथिले प्रधानमंत्री मोदी। राज्यसभा
ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ କେବଳ ନିଜର ଦଳ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଦେଶ ଓ ଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପରେ ଯେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ତାଜା ଖବର। ବଲିଉଡର ଅଭିନେତା ରାଜୀବ କାପୁରଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ। ଋଷି କାପୁର ଏବଂ ରଣଧୀର କାପୁରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଜୀବ କାପୁରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚେମ୍ବୁର ଇନଲାକ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ରଣଧୀର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ହରାଇଲି, ସେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଶୀତର ଲହରୀ। ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶୀତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଭୃତି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ସହିତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ତଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ 3.3% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2021ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ ଆସୋସିଏସନ ଏନେଇ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏସ୍ବିଆଇ ପିଓଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସିକ୍ 27,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଡିଏରେ 3.3% ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସାଲାରୀ ଏବେ 900 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ବଢ଼ିବ। ଏଥିରେ 4 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ବେସିକ୍ 42,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏତିକି ବେସିକ୍ ପାଉଥିବା ପିଓଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ପ୍ରାୟ 1,386 ଟଙ୍କାର ଫରକ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦରମାରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଏହିଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏଥିରେ 8.5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସାଲାରୀରେ 15% ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। 227 ରନରେ ଜିତିଲା ଇଣ୍ଡିଆ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତଠାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ 227 ରନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 2017ରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ 420 ରନ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ। ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଦଳ 192 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲା। ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଦମଦାର 2 ଶତକ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 578 ରନରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା। ପନ୍ତ 91, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 85 ଓ ପୂଜାର 73 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 337 ରନ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କର ଦମଦାର ବୋଲିଂରେ 178 ରନରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଶ୍ୱିନୀ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଅହୈତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। କରୋନା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା ଟପିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହା 90 ଟଙ୍କା ଟପିଗଲାଣି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାକି ଉଭୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜନସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମରିଚି କୋଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍।
ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମରିଚିକୋଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀର ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ହଟାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିଜର ଚପଲ ଏବଂ ଜୋତା ରଖିବା ପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ରହିଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥକାଟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ହଟାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।